सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ दे विच लगे वीकेंड लॉकडाउन दे नाल, जो कल रात 10 बजे तो शुरू होया ते सोमवार सवेरे 5 बजे तक जारी रहेगा। जी हाँ, यानी कि शनिवार ते एतवार नूं मुकम्मल तौर पर पूरा दिन जो लॉकडाउन है वह लगा रहेगा। सोमवार सवेरे 5 बजे तक पाबंदियां जारी रहनगियां। इस दौरान बाजार नहीं खोल सकते, सिर्फ जरूरी सेवावां ही जारी रहनगियां। जरूरी समान दियां, राशन दियां, मैडिकल दियां, दुध दियां दुकानां खुलणगियां। इस तो इलावा बाजार, मॉल, जिम, स्पा सब बंद रहेगा। कोरोना के वध रहे मामलों के मद्देनजर चंडीगढ़ प्रशासन के वलों यह वड्डा फैसला लिया गया है। तां अज चंडीगढ़ दे विच बिना जरूरी काम तो तुसीं बाहर ना निकलो, नहीं तो भारी जुर्माना देना पै सकदा है। अज पुलिस दे वल्लों सवेर तो ही वख-वख थावां ते नाकेबंदी कर दी गई है तां जो लोग बिना काम तो बाहर ना घूम सकन। ताकि कुछ बंद रहेगा वह भी तुहानूं दस देवांगे कि जिम बंद रहणगे, मॉल बंद रहणगे, क्लब बंद रहणगे, पूल बंद रहणगे, लाइब्रेरी ऑडिटोरीयम बंद रहणगे, कोचिंग अदारे बंद रहणगे। धार्मिक समाजिक समागमां ते रोक रहेगी तो सिर्फ जरूरी समान सब्जी करियाना दुकानां ही खुलियां रहणगियां। दुध की सप्लाई डोर टू डोर होवेगी। तो फिलहाल मनोज राठी साडे सहयोगी जुड़े हुए ने, सीधा रुख करते हैं। तो मनोज, हालांकि लग ही रहा सी कि कोई वड्डा फैसला लिया जा सकता है क्योंकि मामले तेजी नाल वध रहे सी, पर चंडीगढ़ प्रशासन दे वल्लों आखिरकार वीकेंड लॉकडाउन लगा ही दिता गया है। फिलहाल कित्थे मौजूद हो तुसीं, किस तरह का असर नजर आ रहा है? देखो अमृत, वीकेंड लॉकडाउन का एक वड्डा फैसला जिहड़ा है वो चंडीगढ़ प्रशासन वालों लिता गया है। तो रीजन की है? रीजन यही है कि जिहड़े रेशो वध रही है, तो एक होर वड्डा रीजन जिहड़ा यूके का नवा स्ट्रेन आया 70% जिहड़े यूके का स्ट्रेन आने तो बाद किते ना किते चंडीगढ़ प्रशासन की, चंडीगढ़ हैल्थ डिपार्टमेंट की जिहड़ी काफ़ी जिहड़ी चिंता का विषय जरूर बन चुका है। तो असीं खड़े हैं सेक्टर 32। वीकेंड लॉकडाउन जिहड़ा है वो शुरू हो चुका है तो उसका जिहड़ा असर है वह भी जरूर वेखण नूं मिल रहा है। जिद्दां तुसीं दस्सिया कि सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ जे आपां गल करिए या फिर मैडिकल शॉप्स नूं छड्ड के सारी दुकानां जिहड़ियां सारी जिन्नी भी शॉप्स ने वो सारी बंद है। यानी कि जिहड़ी जिहड़ी चीज़ां खुलणगियां वो तुहानूं दस्सण दी कोशिश करांगे। ATM खुल्ल रहणगे और एसेंशियल कमोडिटीज़ दुध की दुकानां जिहड़ी हैगी आ, मैडिकल शॉप जिहड़ी है वो खुल्लन रहणगियां। जिहड़ा टीकाकरण चल रहा है यानी कि जिहड़ी वैक्सीनेशन चल रहा है सरकार की तरफ तो वो भी जिहड़ा हैगा वो भी बंद नहीं किया जाएगा, यानी कि वो भी जिहड़ा चल जाएगा। 50% ਦੀ क्षमता नाल जिहड़ी बसिस ने CTU दी वो चलणगी, क्योंकि सवाल ये है कि हजे मोहाली या पंचकूला की असीं गल करिए उत्थे वीकेंड करफ्यू नहीं लग्या है, यानी कि उत्थे जिहड़ी आवाजाही हैगी है। तो सिर्फ चंडीगढ़ में ये फैसला जिहड़ा है वो लिता गया है। तो इस करके जिहड़ी 50% की जिहड़ी क्षमता है वो हालांकि प्राइवेट ऑफिसिज वो साफ तौर पर बंद किए गए वो ऑर्डर से लिखा होया। दूजी गल, जिहदे भी स्टूडेंट के NDA एग्जाम्स ने या किसी होर दा किसी भी तरह का कोई एग्जाम है तो वो आई कार्ड शो करके वो जा सकता है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ होर किसी भी तरह की कोई शॉप जी है वो ओपन नहीं होणगियां। जे अगर कोई वायलेशन करता है अमृत उसके खिलाफ मामला भी दर्ज होगा। जिहड़ी भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जिहड़े भी सैक्शन लगते उन्हां दे खिलाफ लगणगे। तो हुण तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो, असर जिहड़ा है वो जरूर वेखण नूं मिल रहा है क्योंकि इस टाइम तक जे आपां गल करिए 8 बजे के समय सारी दुकानां जिहड़ियां वो ओपन हो जांदियां, लेकिन अज सवेर तो ही किसी भी तरह की कोई शॉप जी है वो ओपन नहीं हुई है। कारण यही है, रीजन सिर्फ यही है कि जिहड़े वीकेंड लॉकडाउन लाने का कारण यही है। कल जी वार रूम मीटिंग हुई है वो कई गल्लां जिहड़ियां सामने रखियां। पहली गल जिहड़े रेशो है वो वध रही है, जिहड़ी डैथ रेशो है वो भी उन्हां च भी वाधा होया है। दूजी गल आपां गल करिए जिहड़ा PGI के जिहड़े सैंपल भेजे गए सी उहदे विच यूके का स्ट्रेन आया 70%। बहुत वड्डी गल है अमृत कि 70% जिहड़ा यूके का स्ट्रेन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਰੂਮ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਪਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, यानी कि किसी भी तरह की उहदे च कोई पाबंदी जिहड़ी है वो नहीं है। यानी कि तुसीं तस्वीरां भी वेख सकते हो। मनोज एक होर गल जानना चाहांगे कि जिस तरह से देखिया सी कि पिछली बार जदों मुकम्मल लॉकडाउन सी तो उस वेले खास तौर पर चंडीगढ़ दे विच जो पंजाब दे बॉर्डर सी उन्हां ते ज्यादा सख्ती देखण नूं मिल रही सी। ते
ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰਸ ਏਰੀਆ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰਸ ਏਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਪਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਾਰਡਰਸ ਏਰੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੁਣ ਨਾਕੇ ਲੱਗेंगे ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਦੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਰਪਸ ਦੱਸੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਫਿਸਿਸ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੇ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਨੇ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਪਾ, ਪਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਮੇਨ ਕਲੋਜ਼ਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਫਿਸਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂ 2 ਵੀਲਰ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਏ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਆਲਰੇਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਆਲਰੇਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਖਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਨਾ ਦੇ ਪਾਏ।